बास उत्सव दिनसंधान संवादपत्र तथा साहित्य पत्रिका आपण मानू यदि उपस्थित थी मुंतासिंह उपस्थित अतिथि श्रीमती मनोरमा महापात्र पूर्वतन संपादिका समाज एवं केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यिका एवं आमर युव विधायक भुवनेश्वर उत्तर श्रीयुक्त प्रियदर्शी मिश्र महोदय आमर निमापड़ा विधायक मान्यवर समीर रंजन दास महोदय एवं विशिष्ट उपन्यास लेखक एवं युव गाल्पिक टाइम्स लेट ऑन सेट लेखक डॉक्टर देवाशीष पाणिग्राही जी 2002 मसीह ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त एवं आमर मुख्य संपादक विशिष्ट कवि एवं विशिष्ट साहित्यिक तथा भुवनेश्वर सांसद प्रोफेसर डॉक्टर प्रसन्न कुमार पाठशाह महोदय एवं यार संपादक पार्थसाथी अजय भाई प्रकाश श्रीमती रेणुवा एवं सह संपादक पी अभय कुमार एवं उपस्थित थिबा विशिष्ट साहित्यिक संगीतकार एवं सामाजिक बंधु एवं पोखरीपुर अंचल आसथिबा बासिदा मानू समस्त को ये कार्यक्रम में 23तम स्वर्णक्षेत्र वार्षिक उत्सव दिवसंधान स्वागत करुच्छी जानती 23 वर्ष तले तीरसंधान आरंभ होता तीरसंधान साहित्य खबर कागज करा बहुत कष्टकर किंतु त्याग निष्ठा परिश्रम बल आज सफल शीर्ष पहुंची पार्थसाथी प्रतिष्ठा संपादक श्री पार्थसाथी अजय भाई एकाधरा साहित्यिक सुसाहित्यिक सुनंदन सुबक्ता एवं साहित्य पुजारी सारस्वत साधक एवं सुनंदन सुबक्ता से कार्यक्रम नूतनत्व देखा पाइबे जन्म जयंती उत्सव एवं साधु उत्सव प्राचीन साहित्य मंत्री करती जोटा व्यतिक्रम ओडिशा रे को साहित्य संगठन कि साहित्य माने करती ना यहाँ हूँ नूतन जिन देखा पाइबा से पालन कर प्रतिवर्ष स्वभाव कवि गंगाधर मेहर एवं कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर से साधक एवं जानी रखा उचित प्राचीन साहित्य कहले 1800 मसीह आरंभ स्वभाव गंगाधर मेहर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज फकीरमोहन सेनापति एवं कवि राधानाथ राय राधामोहन गणनायक आम कहीं मन रखु नहीं साहित्य समृद्ध एवं आज आम मैंने अनेक विषय उपनीत से प्राचीन शब्द साहित्य पराकाष्ठा आम देखा पाऊना आ गए सब कही रखा चाहे चिरसंधान नेपथ्य नायक माने हेले बागी नेता संस्कृत विज्ञानी अध्यापक गौरी कुमार ब्रह्मा विशिष्ट ऐतिहासिक डॉक्टर मनमोहन दास एवं विशिष्ट इंग्राजी प्राध्यापक प्राध्यापक डॉक्टर विभूषण दास एवं प्राक्तन मुख्य शासन सचिव सहदेव सेहुंग आशीर्वाद करकमल आरंभ होता पार्थसाथी अजय भाई प्रतिष्ठा संपादक आरंभ करते निर्देशन तापर योगदान करते विशिष्ट कवि एवं वर्तमान भुवनेश्वर सांसद तथा मुख्य संपादक प्रोफेसर डॉक्टर प्रसन्न कुमार पाठशाह आशीर्वाद सफलता सहित ओडिशा सारा कोण अनुकोण परिचित संवादपत्र साहित्य परिचित आपण देखिए बहुत बाधा विघ्न कष्ट सत्वे आज सफलता शीर्ष पहुंची पार्टी
ଅମୂଲ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଲେଖା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିର ସନ୍ଧାନରେ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପନ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ସ୍ଥାନକୁ ପାଇଥାଏ। ଅତି ଚମତ୍କାର ମାନେ ଲେଖା ଚିର ସନ୍ଧାନ ଯୋଉ ନା ଚିର ସନ୍ଧାନ ଚିର ସମୃଦ୍ଧ ଚିର ନୂତନ ସନ୍ଧାନ କେବେ ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଇକି ହବାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ସଭାକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେତେବେଳେ ସେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିକି ସଫା ସ୍ଥିତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ବରପାଲି ଜିଲ୍ଲା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ଭିତରେ କୀଚକ ବଧ ଇନ୍ଦୁମତୀ ପଦ୍ମିନୀ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଅରୁଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାନତା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ସତେ ଯେମିତି ଧରି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ରାତି ପାଇଲାଣି ରାବ ଉଠ ଉଠ ମଠ ନ କର ଆଉ ସେ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କାରଣ ରାତି ପାଉନି କି ଆଉ କାଉ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍ତ୍ୟ ପଡ଼ତାଉ ଜଗତ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଏ ଲେଖିଥିଲେ ସନ୍ତକ ଭୀମ ଭାଇ। ସେ କଥା ବି ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ପିଠିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଅଛି ଗାଢ଼ ଧରୁ ତହିଁରେ ମାଂସ ଓ ହାଡ଼ ଲିଖିତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଏବେ ଆମେ କେହି ମନେ ରଖୁନି। କିନ୍ତୁ ସମାଜକୁ ନେଇକି ଲିଖିଥିବା କବିତା ଏବେ ତାହା ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଲିଖିତ ଇତିହାସ ଆସିଥିବା ସାହିତ୍ୟ ରଜେ ଲଗାଇ ଦେହ ମନ୍ଦାକିନି ଗ୍ରାମ ସୁକରି ହୋଇ ହୋଇ ଯାଇ ଜଗତ କେବଳ ଜମେ ଭାସିବେ। ଏ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ନାହିଁ ଏଠି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କ୍ଲବ ଘର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ବି ଆଉ ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ଗୋଧୂଳି ଯିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ କୁହାଯାଏ ତାର ସେ କେବେ ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ। ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର ସଳାୟତ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗଦ୍ୟାଂଶ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସମାହାର ଆରୋହଣ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାଷାରେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଆମ ଭାଷା ପ୍ରତି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କହି ରଖି ଚାହେଁ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଗାଈଆଳ ପିଲା ଆଉ ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି। ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ସାଧବ କୋଉଠି ବିଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଦୂର ପାହାଡ଼ରୁ ମୟୂର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ମାଟି କଥା ଜାଣିଥିବେ। ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ମାଟି କଥା ଗପ ଏବେ ବି କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପ ଏବେ କୋଉଠି ପଢା ଯାଉନାହିଁ। ଘରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ ଇଂରାଜୀ ବହି ହିନ୍ଦୀର ବହି ଓଡ଼ିଆର ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାର ବହି। ଆଜି ବି କାହା ଘରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀ ପାଇବେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପାଇବେ। ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଚାହିଁବା ସମୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକୁ କାହିଁ ଆମେ ନ ଧରି ବସିବା। ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ବହୁତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା ଭୁଲି ହୁଏନା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବଧୂ ନିରୁପମା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏବେ ସେଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜାରି ହେଉନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ ନେଇକି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କାହାଣୀ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆମେମାନେ ବାପା ବୋଉ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ
ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନି ମମି ଡାଡି ଡେଡ୍ ବଡି ତା ଅର୍ଥ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭାଷାକୁ ଆମେ ମାରି ଦଉଛେ ମାରି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜ ଭାଷାଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ମାରି ଦଉଛେ ମାରି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଆମ ପଛରେ ଆଉ କୋଉ ଭାଷା ଆଗକୁ ବଢିବ ଆପଣ ମାନେ ଭାବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାର ଗୁଜରାଟ ପରିବାର ପଞ୍ଜାବୀ ପରିବାର କେବେ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଦଳରେ ଇଂରାଜୀ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଚାଟିଂ ନିତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲାଣି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଖବର ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଖବରକାଗଜ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଚାଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଖବରକାଗଜ ଉତ୍କଳ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାର ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭୂମି ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସତେ ଏମିତି ଅଳିଆ କଥା ଏବେ ପକେଇ ଦେଇଛେ ଆମ ଭାଷାଟାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଛେ ଏବେ ଯେତିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର